کرنا. توبہ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. جو انسان سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کر لے، جتنا مرضی گناہ گار ہو، گناہوں کے انبار کیوں نہیں، گناہوں کے پہاڑ کیوں نہیں، اگر وہ سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ اس کی موت بھی اچھی موت بنا دیتے ہیں. بلکہ توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، نیک عمل شروع کر دے، تو اللہ تعالی اس کو ایک دنیا کے اندر بھی سعادت نصیب کرتے ہیں. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان کیا. فرمایا جو آدمی ایمان لائے، جو توبہ کرے، اس کے بعد صحیح ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. ایک ہے گناہ معاف کرنا، ایک ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا. لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ توبہ، صحیح ایمان، عمل صالح. یہ تین چیزیں جس انسان میں موجود ہوں، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. 100 بندے کا جو قاتل تھا، اب اس بندے سے پہلے 99 قتل ہوئے. اس نے سوال کیا عالم الارض، زمین کے اندر جو بڑا عالم ہے اس کے بارے میں مجھے بتاؤ. تو ایک صوفی کا پتہ بتا دیا گیا. اس کو جا کے اس نے کہا کہ میں نے 99 بندے قتل کیے، میرے لیے توبہ ہے. وہ صوفی تھا، کوئی توبہ نہیں ہے. خیر اس کو غصہ آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر پوچھا عالم الارض بتاؤ. بتایا گیا، جو بہت بڑا عالم تھا اس کے پاس پہنچا، کہا 100 بندے قتل کیے ہیں، میرے لیے توبہ ہے؟ کہا بالکل ہے، شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اپنی بستی چھوڑ دو، اپنا علاقہ چھوڑ دو، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ ہیں یعبدون اللہ، جو ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، وہاں چلے جاؤ. کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنا سامان اٹھایا، سفر شروع کر دیا. تھوڑا ہی سفر کیا تھا، اس کو موت آنے لگی. جب موت آنے لگی، حدیث میں لفظ ہے وَنَآبِ صدری، اپنے سینے کے بل آگے ہو کے گرا تاکہ نیکوں کے اور قریب ہو جاؤ. رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے آ گئے. وہ کہتے ہیں 100 بندے کا قاتل ہے، عذاب کا مستحق ہے، ہم لے کے جائیں گے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں مقبلا اللہ، اللہ کی طرف جا رہا تھا، ہم لے کے جائیں گے. اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا، اس نے دونوں کے دلائل سنے، کہا زمین کو ماپ لو، نیکوں کی طرف زمین زیادہ ہے، ادھر زمین تھوڑی ہے. زمین کو ماپا گیا. اللہ نے حکم دیا زمین کو، جو نیکوں کی طرف زمین تھی، ان تقربی، قریب ہو جا. ادھر والی زمین کو کہا ان تباعدی، دور ہو جا. جب ماپا گیا تو ایک بالشت کا فرق آیا، اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے. آپ سچے دل سے توبہ کر لے، 100 بندے کے قاتل کو اگر میرا رب معاف کر سکتا ہے، اس کی موت کو اچھا بنا سکتا ہے، اس کو رحمت کے فرشتے لے جا سکتے ہیں، تو کیا خیال ہے میں اور آپ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے؟ یہ کچھ اسباب ہیں جن اسباب کی بنا پہ انسان کی موت اچھی ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں، جانا تو سب نے ہے، مرنا تو سب نے ہے، لیکن مرو وہ موت جو میرے رب کی مطلوب موت ہے، سعادت والی موت، شہادت والی موت. یہ موت مرو تو انشاءاللہ مرنے کے بعد دنیا والے بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور آگے جائیں گے تو انشاءاللہ فرشتے بھی آپ کو سلام اور جنت کے پیغام دیں گے. اور اسی طرح سعادت والی موت میں سے ایک شہادت کی موت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ تم شہادت کو کیا شمار کرتے ہو؟ کہا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے بس وہی شہید ہے. کہا نہیں، اس طرح تو میری امت کے اندر شہید بڑے تھوڑے ہوں گے. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ بھی شہید ہے،
वल शहीदुन, जो पेट की बीमारी से मर जाए वो भी शहीद है। हैजा हो जाता अक्सर लोगों को, और ये अटैक जो है ये भी इसी की सूरत है। जो आदमी नमाज रोजे का पाबंद है और उसको अटैक होता है, पेट की बीमारी से मर रहा है, तो इंशाअल्लाह ये भी शहादत के दर्जे पे फायद हो। और इसी तरह मतऊन शहीद, ताउन वबा के अंदर जो फौत हो जाए वो भी शुहदा के मुकाम मर्तबे पे पहुंचेगा। जातुल जंब, फालिज हो जाए किसी को, फालिज की बीमारी, इस वजह से जो फौत हो जाए, अकीदा तौहीद है, सुन्नत का शदाई और फदाई है, ये बंदा भी शुहदा के मुकाम मर्तबे में पहुंचेगा। वल गरीक शहीदुन, और जो पानी के अंदर डूब के मर जाए, अकीदा तौहीद हो, सुन्नत का पैरोकार हो, वो भी शहीद है, शुहदा के मुकाम मर्तबे तक पहुंचेगा। और इसी तरह वल हरीक शहीदुन, जो आग में जल जाए, अकीदा तौहीद को मानने वाला हो, वो भी शहीद है, शुहदा के साथ होगा। और इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जिनकी बिना पे इंसान, जिनका निचोड़ और खुलासा ये है कि जो आदमी अचानक मौत मर जाए, जो आदमी अचानक मौत मर जाए, अकीदा तौहीद और सुन्नत को मानने वाला हो, उस आदमी की मौत शहादत की मौत है। और जिसकी शहादत की मौत है, अल्लाह ताला उसको अज़ाब कब्र से भी महफूज रखते हैं, और उसके खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, पहले अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देते हैं। शहादत की मौत। और इसी तरह एक अलामत, जिस आदमी को मदीने में मौत आ जाए, बंदा मोमिन हो, मुसलमान हो, मौत मदीने में आ जाए, तो जिसकी मदीने में मौत आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं क़यामत वाले दिन उसकी सिफारिश करूंगा या उसके ईमान की गवाही दूंगा। पता चला ईमान वाला हो, मदीने में मौत आ जाए, इसकी मौत भी शहादत वाली मौत है। यही वजह है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदि रसूलिक। अल्लाह शहादत की मौत नसीब फरमा और मेरी मौत नबी के शहर मदीने में बना। साहबा हंसते थे ये दुआ सुन के। उमर, इस्लाम की सरहदें दूर दूर तक पहुंच चुकी, मदीने के अंदर शहादत की मौत का तसव्वुर बड़ी अजीब सी बात है, अनोखी बात है। लेकिन जब इंसान इखलास के साथ अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह फिर उस दुआ की कदर करते हैं। अल्लाह ने उनको मदीने में नहीं बल्कि मदीने के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर भी जो सबसे मुकद्दस मुकाम, मिंबरे नबवी के साथ मुसल्ला रसूल पे खड़े हालते नमाज के लिए अल्लाह अकबर कहने ही वाले थे, इस हाल में अल्लाह ताला उनको शहादत की मौत नसीब फरमाई है। अल्लाह ताला इस कदर एहतराम करते हैं मोमिन की दुआ का। आप दुआ तो करें। और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला से जब मुतालबा किया गया, आप मक्का में आ जाए, शाम में आ जाए, वहां ये बलवाई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। क्या मैं नबी का शहर छोड़ के किसी और शहर में नहीं जाना चाहता, नबी का शहर मदीना है, आपने यहां पे वक्त गुजारा है, मैं नबी के शहर पे किसी शहर को तरजीह नहीं दे सकता। तो इसलिए मदीने के अंदर जिस आदमी की मौत वाक़ई हो जाए, बड़ी शहादत वाली मौत है। और ये बात ज़हन में रखिए, सही मुस्लिम की एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सअलल्लाह ताला अश-शहादत बिसिद्क़िन बल्लगहुल्लाहु मनाज़िल अश-शुहदा व इन मात अला फिराशी। जो बंदा अल्लाह से सच्चे दिल के साथ शहादत की मौत मांगता है, सच्चे दिल के साथ, अगरचे वो अपने बिस्तर पे फौत हो जाए, अल्लाह उस सदाकत की बिना पे उसको शुहदा के मुकाम मर्तबे तक पहुंचा।